श्रोताबंधु नमस्कार। आज आम पालन करुचे 76तम संविधान दिवस। भारतर संविधान सर्वबृहत सर्वविदित एवं अन्य समस्त देशपाई यह एक उदाहरण भली। 2015 मसीह आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन को संविधान दिवस भाव पालन करने लगी घोषणा आपण मानकर मन थी 1949 मसीहा आज दिन में विधिबद्ध भाव आम संविधान को ग्रहण करा जायतिला। ए संपर्क में अधिक जानापी आम सहित अच्छा राजनीति विशारद तथा रेभेन्सा विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभागर विभागीय मुख्य प्रोफेसर डॉक्टर नेताजी अभिनंदन। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपंठू जाना चाहबू ये जो भारतर संविधान दिवस आम कहीं पालन करुचे एवं आम संविधान मूल आत्मा कौन? आम संविधान दिवस जहाँ आप कहले 2015 मसीह पालन कर नवेम्बर 26 तारीख 1949 मसीह संविधान गृहीत होता एवं जो संविधान गृहीत होता यहाँ को किए गृहीत करते एथिरे केवल संविधान प्रणयन सभार सदस्य मान नथिले यह थिला गोटे दृष्टि स्वाधीन भारतर प्रथम उद्घोषणा एवं एथिरे भारतर जनसाधारण आत्मा निहित थिला। वी दी पीपुल ऑफ इंडिया आमे भारतर जनसाधारण आम निजको ये संविधान प्रदान करुछु। तेणु ये संविधान जो मूल आत्माटी होची जे इटा होची लोकमानंकर संविधान, लोकमानंक द्वारा प्रणीत संविधान एवं लोकमानंकर मंगल विधान निमंते संविधान। एथिरे मूल जो तार कथाटी रही जे एकता, राष्ट्रीय संहति, समानता, न्याय एवं केमिति गोटे भयमुक्त शोषण मुक्त एवं जनमंगलकारी राष्ट्र भाव में भारत को प्रतिष्ठित करा जिवो सेतिपई गोटे वार्ता। तेणु जहाँ आमर संविधान प्रस्तावना बा प्रिएम्बल कहा जाइछि जे फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ता अर्थ होछि लोकमानक भितर भातृत्व भाव केमिति देशर एकता अखंडता को बजाय रखिबो एवं व्यक्ति मर्यादा को प्रतिष्ठित करिबो। तेणु भारतर संविधानर मूल मंत्र होछि प्रतिटी भारतीयर मर्यादा केमती अक्षुण्ण रहिबो एवं प्रतिष्ठित रहिबो। सर आमे जतिकि जानिचु भारतर संविधान जितेबाला आम कहूँ आम छोट पिला ठारू आरंभ करी समस्त पर्यंत आमे जानू ये जो कथा कहले आपण वी द पीपल सेटा गोटे बड़ ग्रहणीय विषय मध्य। तेबे एथिरे आमे जानिचु जे डॉक्टर बी आर आंबेडकर भूमिका बहुत थिला। तेणु आमको टिके संविधान रचना प्रक्रिया आउ डॉक्टर बी आर आंबेडकर भूमिका विषय किछि कहंतु। देखंतु जो संविधान प्रणयन सभाटी गठित होइतिला एथिरे भारतर विभिन्न अंचलरू विभिन्न राज्यरू सबु प्रख्यात विशिष्ट न्याय विशारद एवं राजनैतिक विशारद माननकु ग्रहण करा जाइथिला एवं से माने निर्वाचित होइथिले संविधान प्रणयन सभार सभ्य भाव में। मु एठारे कहि रखिबाकु चाहे ओडिसा मध्य 10 जन संविधान प्रणयन सभार सदस्य रहिथिले एवं पाखापाखि 3 वर्ष 2.5 वर्ष रु 3 वर्ष काल पुंखानुपुंख आलोचना परे भारतर संविधान गृहीत होइथिला एवं भारतर संविधान होची सर्वबृहत लिखित संविधान द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एथिरे विश्वर सबु देशर संविधान रु विभिन्न नियमावली सबु आमे ताकू आहरण करिचे किंतु संविधान जो पुंखानुपुंख आलोचना विश्लेषण से एटा गोटे संविधान रूप पाई पारि न थांता डॉक्टर बी आर आंबेडकर बिना। डॉक्टर बी आर आंबेडकर जने प्रचंड विद्वान व्यक्ति थिले। सी ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड रु पाठ पढ़ी बहुत कम बयस रे पीएचडी लाभ करथिले, वकिलाती शिक्षा लाभ करथिले एवं तांकर प्रचंड माने तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न व्यक्ति थिले एवं जहाँ जानिचंती आपण जे सी गोटे दलित संप्रदायर व्यक्ति होई मध्य शिक्षार उच्चतम सोपान रे पहुंची पारिथे। तेणु ये जो आलोचना विश्लेषण को गोटे माने परिमाणता को गोटे लिपिबद्ध करवा सेटा थिला सबुठारु काठिकर पाठ। तेणु ये थिले संविधान जो ड्राफ्टिंग कमिटी रो अध्यक्ष थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर। तेणु संविधान को ये जो लिखित रूप दिया जाइछि ता पछरे प्रमुख अवदान होछि डॉक्टर बी आर आंबेडकर। तेणु से जो संविधान प्रणयन सभारे जो डिबेट्स गुड़ाक वर्तमान मध्य उपलब्ध समस्ते ताको पढ़ी पारिबे जानि पारिबे जे की भली ढंगरे विस्तृत आलोचना हेछि प्रतिटी धारा उपधारा को नेकी से सबु आलोचनार निष्कर्ष को बाहर करी ताकू गोटे एभली लिखित रूप दबारे जदि सबुठु बड़ भूमिका काହାର रही
ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। ସାର୍ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସର୍ବବିଦିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ନାଗରିକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧିକାର ସେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବ, ଦେଶ ତାକୁ ଦେବ, ସରକାର ଦେବ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଦେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଦେଶର କଥା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁଠି ସେଇଟା କେବଳ ମୌଖିକ ଭାବରେ ରହିଛି ବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆଉ ସାର୍ ଆଜିର ସମୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ 75-76 ବର୍ଷ ପରେ ସାର୍ ଅନେକ ଥର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ କେମିତି ବିଚାର କରନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ବିଧାନର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା। କାରଣ ଏଇ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିନା କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ପରେ, ପାଖାପାଖି 200-300 ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବଂ ଯଦି ତାର କୌଣସି ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତା ପାଖରେ ଅଧିକାର ରହିବ, ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଧାରା 14ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାରା 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର ରହିଛି, 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଯେ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଉ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହେଉ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ହେଉ ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସିଏ ତାର ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଏବଂ କେହି କାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଦର୍ଶ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଶୋଷଣର ଶିକାର ନ ହୁଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ, ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଜ ବୃତ୍ତି ଚୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚୀନରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇସଲାମିକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁ କରୁ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛିଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ସେଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯେତେବେଳେ 2015ରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାର୍, କେବଳ ଆମର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତାର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲଟା ଗୋଟେ ସୀମିତ ହେଇ ନ ରହୁ। ଯାହା ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଭାରତରେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲଟା ହିଁ ପଢ଼ୁଛେ ବେସିକାଲି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ନିହିତ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଆମେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ। ସାର୍ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ କଥା କହିପାରିବେ, ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଣିବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ଶିଖାଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଂଶ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା ବା ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଲିଲ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା ବା ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶାରଦମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ପୁସ୍ତକ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିହିତ ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି, ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ସେ ଆଦର୍ଶ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ପାଖରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେମାନେ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିପାରିବା। ଯଦି କଥା କୁହାଯିବ ସଂହତିର, ଗୋଟେ ଏକତାର, ସମାନତାର ବା ଗୋଟେ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜର, ଏଠି ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି କାହାର ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକର। ଆମେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ନାହିଁ କି ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମତ ପୋଷଣ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସବୁଠି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସଚେତନତା, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାରତବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଫଳରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ସାର୍, ଆପଣ ତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2015 ପରେ এই ଛାତ୍ର ସମାଜରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଆମର ବହି ଥାକର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ବା ବିଧାନସଭାରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିତର୍କ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଜେନ୍ ଜି ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ନାଗରିକମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମୃତ ନିୟମାବଳୀ ମାନଙ୍କର ଦଲିଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଛି। ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଗୋଟେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସାର୍, ବହୁତ ସମୟରେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ୍ଷମତା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ କି? ଏହା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ କରେ? ଯଦି ହଁ, କେମିତି? ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ବା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମୟ ବଦଳୁଛି, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବୋଲି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳମାନଙ୍କ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ବଦଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ଦଳ ବଦଳକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କଳା ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏ ସଂସାରରେ ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ହେଲେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ସେତିକି ଜରୁରୀ।
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନର ରୂପ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଛି, ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଛି, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବଦଳୁଥିବା ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ନହେଲା, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୃତ ସମ୍ବିଧାନରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଶୋଧନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୃଷି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଂଶ କ'ଣ ଆଉ କାହିଁକି? ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ସବୁ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କଥା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି ଅଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ବି ଅଛି, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ସବୁଠୁ ମୌଳିକ ବା ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହା ବିନା ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଜରିଆରେ ସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ କାହାରି କୌଣସି ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେ ଚାଷୀ ହେଉ, ମୂଲିଆ ହେଉ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଉ, ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାକୁ ତା'ର ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନର ଶାସନ, ମୁଁ କହିବି ସମ୍ବିଧାନର, ଏଇଟା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 31 ଇଜ୍ ଦି କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା। ଏଇ ଲୋକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଜରିଆରେ ସମ୍ଭବ, ସେଇଟା ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିଛେ। ଯେ ଯେତେଥର କୌଣସି ଶାସକ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର, ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଏବଂ ସାର୍, ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଆମ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା ଲେଜିସ୍ଲେଚର, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ୟାରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ହେଉ, ସେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉ, ସେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କଥା ହେଉ, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ କଳା ଟଙ୍କାର ଉପଯୋଗ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କେବଳ ଆଉ ନ୍ୟାୟକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଭୂମିକା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନିଜର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍। କିନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ରହିଛି ଆମ ଦେଶର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନେତାମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ନିଜର ନିରପେକ୍ଷତା
ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବିଫଳ ହେଉଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବିଫଳ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆମ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆମ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବ। ସେ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିୟମଗିରିର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ ବା ସେ ଶିଶୁ ଅଧିକାରର କଥା ହେଉ ବା ଯେଉଁଠି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଭଳି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଉ ବା ଯୌତୁକ ଭଳି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ହେଉ, ଆପଣ ସବୁଠି ଦେଖିବେ ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲେଇଛି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହୁଛି ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା, ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ। କେମିତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିବେ? ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତର ପରିଚୟ, ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା, ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ଗର୍ବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୋଟେ ଦଲିଲ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯୌତୁକ ଦେବା ନାହିଁ କି ନେବା ନାହିଁ, ଆମେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆମେ ଶିଶୁ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କେତୋଟି ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେସବୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତା ନୁହେଁ, ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବ। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ନୁହେଁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଗର୍ବ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଗୌରବ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ପରିଚୟ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବିନା ଆମର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନେଇ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ। ସାର୍, ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, କେବଳ 2015 ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା, ଯେଉଁଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଲିଟରାସି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଗତ 9-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ତା ଫଳରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସାକ୍ଷରତା କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଖାଲି ସମ୍ବିଧାନର କଥା କହୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ବା ନିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକି ଭାରତବାସୀମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାର୍, ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛେ ଭାରତବର୍ଷ, ଆପଣ କହିବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇନାହାନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର କଥା ସାର୍ କହୁଛୁ, ଏବଂ ଆରପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ବର୍ଗଟେ ରହିଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବେଶୀ ବାୟସ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ କମିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ପାରିବା, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିମ୍ନ ବର୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କର କି ଅଧିକାର ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ
ଲୋକମଙ୍ଗଳକାରୀ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଆଇନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହେଲା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏ ଦିଗରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାର୍, ଆମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ, ଆମର ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 2047 ସୁଦ୍ଧା, ଆମର ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରିସାରିଛେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରହିଛେ। ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କୂଟନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଅଛି। ସାର୍, ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ସେଠି ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବହୁ ଆଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଭାରତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ତରୁଣତମ ଦେଶ, ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନେସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଗୋଟେ ଦେଶର ବିକାଶ କହିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ, କଳକାରଖାନା ବା କୋଠାବାଡ଼ିର ବିକାଶ ନୁହଁ। ଦେଶର ବିକାଶ କହିଲେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଇକୋନୋମି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି, ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି, ନିୟମ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଦର୍ଶର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସାର୍, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆଜିର ଦିନରେ? ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମମାନଙ୍କର ସମାହାର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ବିଧାନ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବଞ୍ଚେନି, ସମ୍ବିଧାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଏ, ସମ୍ବିଧାନ ସମାଜକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୟମୁକ୍ତ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ, ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ବିଧାନର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ତୁଲାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକାର ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ଭାଷା, ବାକ୍ୟ କି ଗୋଟେ ପାରା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତରତମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛେ, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲେ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ ତଥା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନେତାଜୀ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସାର୍, ଆକାଶବାଣୀ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।